салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 24. сардор дид ки ман кӣ будани худро маълум накардам. фармуд ки нӯкчаи чӯбчаи латтаи равғани печонда шударо даргиронда ба пеши рӯи ман доранд. вақте ки рӯи ман ба онҳо намуддор шуд, он каси сардор монанд. воҳ, ин дӯсти ман, ин касест ки маро аз марг халос кардааст, гуфт ва ба ман часпида аз сару рӯям бусид ва дастонамро бо дасти худ кушод. охир маълум шуд ки ин ҳамон ҷавон будааст ки ман 1 сол пеш аз он ҳодиса ӯро аз дастгир шудан ба чанги ҳокимон раҳоӣ дода будам. то он вақт ман ӯро дигар надида будам ва намешинохтам, аммо ӯ дар рӯзи равшан чанд бор маро дида ва бо пурсуков шинохта монда будааст. баъд аз он ҳодиса мо бо ӯ дӯст шудем. ана ҳамин соҳибхона ҳамон ҷавон аст ки ӯро Маҷиди Каҳкашонӣ меноманд. ман образи Маҷиди Каҳкашониро дар ҷаллодони Бухоро ном асари худ нишон додам. соли 2 дар мадрасаи Мири Араб. мо пагоҳонӣ ба шаҳр даромада ба ҳуҷраи акам фуромадем ки аз Карки омада будааст. ҳуҷраи ӯ ҳамон ҳуҷрае буд дар мадрасаи Мири Араб ки соли гузашта дар вай зиндагонӣ мекардем. тағоиям ҳамон рӯз ба саҳро баргашт. агар ӯ намерафт, хобидани 4 нафар дар он ҳуҷра душворӣ мекард. зоҳиран Қурбонниёз ҳам ҳамин маъниро пай бурд ки бо вуҷуди сахт илтимос кардани мо шабхобиро қабул накард. аввал акам барои ба шаҳр бурдани додарам ба ман изҳори норизоӣ кард. баъд аз он ки ман аҳволи хонадони бобо ва мурдани додари хурдамро ҳикоя кардам, розӣ шуд ва хуб кардӣ ки овардӣ гуфт. домулои кунҷакиям мулло Абдусалом ва ҳам ошони ӯ ҳам омада буданд. ман монанди порсола боз ба ҳамонҳо ошпаз шудам. дарс ҳанӯз сар нашуда буд. аз дилтангӣ дар пардаи ба тарафи кӯча кушодашавандаи ҳуҷраро во кардам ки роҳгузаронро тамошо карда нишинам. аммо аз кӯча як бӯи бади тоқатнопазир омад ки димоғи касро қариб буд тарконад. ин як бадбӯи бегонае буд ки ҳарчанд фикр мекардам, чӣ будани вайро намеёфтам. зуд дар пардаро пӯшонда аз ҳуҷра поин фуромада ба рӯи саҳни берунии мадраса баромадам ва ба тарафи шимоли саҳн рафта ба болои боми самовархона ба ҳамон мақсади тамошо кардани кӯчагардон нишастам. аммо ҳамон бӯи бад дар ин ҷо ҳам меомад. ночор ба лаби ғарбии саҳн рафта нишастам. дар он ҷо он бӯи бад кам буд, аммо ба ҷои вай ғалмағали одамон гӯши касро метарконд, чунки дар он ҷо дар байни саҳни мадраса ва масҷиди калон як ҷои танги чуқур буд ки дар он вақтҳо бозори ғӯзаи Бухоро дар ҳамон ҷо буд. садҳо нафар деҳқонони атрофи шаҳр, садҳо ҷувол ва қанор ғӯза оварда борҳошонро дар гирдогирди тарозиҳои каппонӣ болои ҳам монда мунтазири баркашонда ба ғӯзаҷаллобон додан ва дар фикри бесаҳву хато пулашонро аз дасти одамони он ҷаллобон гирифтан буданд. паллабардорон бошанд гӯё барои ягон деҳқонро дилмонда накардан аз 10-12 ҷувол якбора баркаш сар мекарданд. ман ҳайрон будам ки он паллабардорон дар айни замон якбора аз чанд деҳқон бор баркашида шумури ҳар кадоми онҳоро ҷудогона чӣ гуна нигоҳ медоранд ва дар шароите ки бори ҳар тарозуи баркашида шударо ба чоши як ҷаллоби дигар мерезанд. бори киро ба кӣ доданашонро чӣ нав фаромӯш намекунанд. ман ҳамин қадарашро мешунидам ки ҳар паллабардор ба пеши ҳар деҳқон ки ояд бо овози баланд як шумораро такрор мекард. масалан, ба пеши як деҳқон 3 гуфта равад, ба пеши деҳқони дигар 5 гӯён мерафт. бисёр мешуд ки деҳқонон он шумораро қабул накарда, масалан 5 не 6 шуд гуфта фарёд мекард. аммо паллабардор ба фарёди вай гӯш надода кори худро давом медод. агар деҳқон нинакшахӣ карда ба даъвои худ сахт истад ва барои тоқабул кунондани шумораи худ ба паллабардор аз лаби зағора нигоҳ дорад,
پله‌بردار زغامه را از دست وی کشاله کرده گرفته غوزه را به پیش جوال او به زمین ریخته به پیش یک دهقان دیگر که به او نگران است میرفت و تازاری کرده التجا نمودن دهقان حسابدان بار او را بر نمی کشید. در وقت پول بار خود را گرفتن هر دهقان نیز همین گونه جنجال سر می شد. دهقان شماره ای را که غوزه جلاب می گفت قبول نمی کرد و جلاب باشد به گپ خود سخت می ایستاد. اگر دهقان پله بردار خود را به شاهد جیغ زند او سری خود را یک جنبانده به کار خود رفتن می گرفت و از آن اشارتی وی دعوای دهقان را تصدیق یا رد کردنش را هیچ کس نمی فهمید. در اینجا هم اگر دهقان گردن شخی کرده به دعوای خود سخت ایستد جلاب یا آدم او حسابات او را یک سو مانده به حساب کردن پول دهقانان دیگر می گذشت که البته آنها از 10 نفر کم نبودند. من غرق تماشای جنجال بازار غوزه بودم که کسی از پس سرم آیستکک داشت. من سر برداشته نگاه کردم که پیرک است. من از صحرا آمدن باز او را ندیده بودم. او هم با آکش چند روزه به صحراهای اطراف شهر رفته بود است که همین روز آمده است. بعد از پرسجوی احوال یکدیگر او به من گفت چرا در این زنبورخانه آمده نشستی؟ مگر بام سماوارخانه از اینجا آسوده تر نیست؟ من بوی بدی آنجا را به او گفته چی بودن و از کجا آمدن آن بوی را از او پرسیدم. وی بوی کوششخانه است گفت او در جواب و ایضاح داد. پیشتر کوششخانه قصابی پیش مدرسه ما دورتر و در نزدیکی بازار چوب بود. قصابان آنجا دوری میکند گفته از رئیس کلان رخصت گرفته به اینجا آوردند. پیرک علاوه کرد چند سال باز این بوی بد نصیبی بازار چوبی ها بود. اهالی مدرسه میری عرب و مردم اطراف اینجا هم از این نعمت بهره برند گفته رئیس برای اینجا آوردن کوششخانه رخصت داده است. آخر این بدبوی خانه را از جاهای آدم نشین دورتر و در بیرون شهر ساختن در کار بود، نه اینکه در پیش بینی هزارها آدمان آورده مانند. گفتم من با آهنگ تعجب و افسوس. آها دیروز از صحرا آمده به کلانان بخارا که خود را نازک طبیعت ترین مردم دنیا میپندارند آزادگی فروشی میکنی و حال که اگر در پیش مدرسه ما کوششخانه همین سال آمده باشد در پیش مدرسه کوکلتاش که کلانترین و مشهورترین مدرسه های بخارا است سالها باز کوششخانه هست و کسی گپ نمیزند. این را هم یک طرف مانیم. کوششخانه قصابی ریگستان در روبروی ارک است و بویش راست به دماغ جناب عالی و میر قشبیگی میرسد، اما شکایت نمی کنند. پیرک این سخنها را با آهنگ پیچین گفته کلانان بخارا را مسخره می داشت که من مقصد او را فهمیدم. او سخن خود را دوام داد. در شهر بخارا غیر از قصابی پیش مدرسه ما با 3 قصابی کلان است. یکی از آن قصابی تگشور است که از 100 دکان زیادتر دارد و کوششخانه وی در غربی مدرسه کوکلتاش در پهلوی مسجد جامع شیخ شاست که وی غیر علمای مدرسه کوکلتاش روزهای جمعه دماغ هزاران نفر جمعه خوانان را هم خوشبوی می کند. دویم قصابی ریگستان است که در آنجا از 200 زیادتر دکان قصابی است. کوششخانه وی در پهلوی مسجد مشهور بالای حوض و چنان که گفتم در روبروی ارک امیر است. سیوم قصابی رسته خیابان است که کوششخانه وی در پهلوی مدرسه خیابان جای گرفته است. غیر از اینها در بازار نو، بازار خوجه، سری بازار غازیان و در دیگر بازارچه ها و 4 بقالی ها قصابان هستند که مالهاشان را در درون دکانشان کشته می فروشند. پیرک خیلی شوریده رفته بود و در آخر به طرز علاوه گفت حالا تو برای در درون شهر بودن کوششخانه گوسفندان و گاوان اظهار نارضایی میکنی و حالان که در درون شهر کوششخانه آدم ها هم هست. من یک قد پریده پرسیدم و در کجا است و چگونه است؟ من یک روز به تو نشان میدیم گفت پیرک و مگر کاری داشت که از پهلوی من خسته رفت. غلغل بازار غوزه از اولش هم زیادتر بالا گرفته بود، اما به گوش من دیگر آن غلاغله نمی در آمد چون که حواس من به کوششخانه آدم ها بند بود. داملای کنجکی هم ملا عبدالسلام قصابی را به من شناسانده بود که من باید گوشت آش را از وی می گرفتم. تو را خردسال گفته هم در برکش فریب می دیند و هم سیر استخوان کرده می دیند.
خودم که تو را نشان داده و گوشت خوب دادنش را تعیین کرده ماندم، دیگر از فریب دادن ابا میکند گفته بود. من یک روز برای گوشت پیش قصاب رفتم که او نیست، اما دکانش گشاده است. از همسایه دکانش پرسیدم. صبر کن حاضر می آید گفت. چند دقیقه نگران شدم اما نیامد. در کجا باشد گفته از همسایه‌اش پرسیدم. در کوششخانه حاضر می آید گفت در جواب. کوششخانه در کجاست؟ در همین جا نزدیک است، در سری پس کوچه. پس کوچه ای را که در نزدیکی دکانش بود قصاب به من نشان داد. من در دل خود فکر کردم اگر قصاب دیر آید آش دیر میماند که سبب رنجش خورندگان می شود. بهتر آن است که به کوششخانه رفته قصاب را جیغ زده آیم و در این میان منبع بدبوی را هم دیده میمانم و میفهمم که کوششخانه چرا اینقدر بوی بد میدهد. من رفتم. در کوششخانه 2 طبقه کلان گاودرا بود. وقتی که به آن در نزدیک رسیدم بوی بد مانند کردود به دماغم زدن گرفت. دماغم را با انگشتانم داشته درون رفتم. آنجا یک خانه 4 کنجی کلان نیم تاریک بود که در 4 جای سقفش 4 ستون گذاشته بودند. در اطراف خانه قناره ها را در دیوار قطار زدگی بودند. در قناره ها نیمتهی های گوسفند آویزان می نمودند. در میانه جای خانه یک خندق درازرویه بود که دیواره های وی با خشت پخته ساخته شده بود. در لب خندق از 2 طرف گوسفندان و گاوان را سلاخان می کشتند. خندق از خون پر بود. با بالای وی اشکمبه های مال های کشته شده را هم آنجا خالی می کردند که نموده می استاد. از میانه جای شیفت کوششخانه در روبروی میانه جای خندق یک سوراخ بادکش بود که وی از حجره ما نموده می استاد. معلوم شد که آن بوی بد از همه پیشتر به حجره ما که بالا حجره بود می رفته است. من از پیش سلاخ‌ها قصاب خود را یافتم که وی در آنجا در پیش چشم خود گوسفندانش را می کشانید. من به او طلب خود را گفتم. او برای به من گوشت دادن همراه من از کوششخانه برآمد. من در راه به او گفتم خندق از خون و افلاس قریب پر شده است. بعد از پر شدن چیکار میکنید آن؟ در آن وقت خون حیوانات کشته شده به کجا می رود؟ در پس آن سرای خرخانه‌ای که در روبروی صحن مدرسه بنا یافته است یک چقوره کلان آبگریز است. آبهای برف و باران این کوچه در همان چقوره می رود. وقتی خندق پر شد سلاخان خونهای بسته را شبانه آنجا برده می ریزند که سگهای دیدو خورده می روند. دیگر چیکار می کردیم؟ گفت قصاب با تعجب. از دیدن کوششخانه حیوانات در سر من خیال دیدن کوششخانه آدمان نفرت انگیزانه پیدا شد و با وجود نفرت انگیز بودن آنجا از بس که وی به تقدیر آدمان دستدار بود نادیده ماندنش برای من ممکن نبود. بنابراین من از پیرک سخت التماس کردم که او زودتر آنجا را به من نشان دهد و او وعده داد که فردا پگاهانی برده نشان دهد. اگر طالعت تازد خودی آدم کشی را هم تماشا میکنی. تماشای ریگستان دری خانه 75 چوب مشق سرباز و کوششخانه آدم. در تاریکی روز من و پیرک به طرف ریگستان روانه شدیم. نظر به قول پیرک اگر دیر مانیم در ریگستان برای تماشا جای خوب نمی یافتیم. هنوز روز سفید نشده ما به ریگستان که میدانچه‌ای بود در پیش دروازه ارک امیر رسیدیم. در آن وقتها میدان ریگستان خیلی تنگ بوده مساحه تخمینا 1 تناب 4 هکتار زمین را به خود می گرفت. طرف شمال این میدان را مدرسه دارالشفا که در زمانهای پیش مدرسه طبی بوده است و جنوبش را دیوار مسجد جامع پاینده احاطه می کرد. در طرف شرق این میدان ارک امیر که بر بالای تپه بلند بنا یافته است واقع شده بود. دروازه ارک به میانه جای میدان راست می آمد که به وی با یک پل از نشیب به فراز برآمده می شد و این پل را تخت پل می نامیدند. در طرف شمال تخت پل قورخانه امیر واقع شده بود که این بنا از طرف غرب از مدرسه دارالشفا با یک تنگکوچه جدا می شد و از طرف شرق به تپه ارک می پیوست. در طرف جنوب تخت پل یک ایوان دراز واقع شده بود که پشت وی به دیوار شرقی مسجد پاینده می پیوست و رویش به طرف دیوار ارک بوده. در میانه ایوان و دیوار ارک یک میدانچه درازرویه واقع شده بود. در زیر این ایوان
توپهای امیر می ایستادند. در زیر تختپل کنخانه نام حبسخانه امیر بوده. بیرونتر از وی خانچه پیوسته به وی بنا یافته بود که در آنجا میرزای عریضه نویس می نشست. در میدان ریگستان در روبروی سری تختپل پیوسته به دیوار مسجد پاینده در پهلوی دری درآمد شمالی مسجد یک چند توپهای شاخدار قدیمی گذاشته شده بودند. طرف غربی میدان ریگستان اساساً گشادگی بوده به کوچه کلان می پیوست و بعد از کوچه تا بینای بالای حوض میدانی بود که در وی از شرق به غرب دکانچه های موقتی کپه مانند میوه فروشی و عموماً خوراک فروشی واقع شده بودند. در وقتی که ما به ریگستان رسیدیم بام های مدرسه دارالشفا و جامع پاینده از تماشابین ها پر شده بود. در زیر دیوار مسجد پاینده هم آدمان دو قطاره سه قطاره می نشستند. ما با وجود بر وقت آمدنمان از جاهای باب مانده بودیم و به امید جای خوبتر یافته نشستن از پیش قطار آدم ها به طرف شرق میدان رفتیم. تا پیش توپهای کلان یگان جای خالی نبود. با تکلیف پیرک ما به طرف توپها گذشته به بالای یکی از آنها پاهام را به زمین دراز کرده نشستیم. بعضی تماشابینان آیسته آیسته آنجا ننشینتان به توپهای جناب عالی بی‌آدابی می شود گفته باشند هم سرباز پاسبان و پیشخدمتان امیر و خوشبگی که به ارگ درآمده برآمده ایستاده بودند به این کار ما چیزی نگفتند. ظاهرا آنها یک چیز بیکار بودن آن توپها را می دانستند. در جای نشست ما دروازه ارگ و بالای تختپل نموده می ایستاد. از بیرون دروازه ارگ به بالای تختپل یک زنجیر کلان کشیده شدگی بود. پیرک آن زنجیر را دیده گفت اگر امروز در خانه می شده باشد آن زنجیر را می بردارند و خوب تماشا می شود و اگر در خانه نمی شده باشد آن زنجیر تا پیشین به همین حال می ایستد و اهل در خانه هم امیدشان را کنده از ریگستان گشته می روند. از میان فرصتی نگذشته دو فراش از دروازه ارگ دوان برآمده زنجیر را دو کسه برداشته در طرف غنداشته ماندند. برابر این کار از طرف غرب میدان ریگستان از طرف شمال و جنوب کوچه کلان هم از بین دکانچه های خوراک و میوه فروشی سوارها اسب دوانده آمدند. اینها همه سپاهیان درباری بوده. از روی جامه های زربفت و شاهی و اطلس و ادرسشان میانشان با کمرهای طلا پولک یا نقرگین بستگی بود. در پاهاشان موزه های امریکایی و در سرشان دستارهای سفید شلغمی بسته شده بود. در میان بعضی آنها شمشیرهای غلاف طلایی یا نقرگین هم حمایل بود. در جلوی هر کدام اینها یک جوان تنومند هم که با لباسهای عادی اما میانشان از روی بافوته بستگی بوده به سر تلپک و به پای موزه بلغاری داشت میدوید و هر کدام این جوانان از پای غیر اسب خوجین خودهاشان را به تمشقه زده میخواستند که اسب خوجین خود را پیش گذرانند و بعضی اینها از جلوی اسب خوجینشان گرفته پیش میکشیدند و اگر اسب بدرهی و بدگردی کرده توده اسبان را در رانده پیش گذشتن را نخواهد آن جوان با آواز بلند ها فلانی صاحبت را فلان کنم گویان یک حقارت قبیح کوچگی چپنانه می کند. این را شنیده تماشابینان قهقه زنان می خندند. اما این حقارت که به واسطه به صاحب آن اسب می رسید به دامان بزرگواری او هیچ گردی نمیشنانید. چون همه حواس و دقت او در این بند بود که اسبش از اسب دیگر هم پیشگانش گذشته به دم تختپل پیشتر رسد. وقتی که سواران از اسب فرامدند یک کسی جامه زربفت پوش که میانش از روی با کمری طلا پولک بستگی بوده در دست عصای زرحل نقش قبه طلا داشت و بر بالای آستانه دروازه ارگ به عصایش تکیه کرده می ایستاد. عصایش را چنان که یک کس را میزده باشد به هوا برداشت و با آن عصا سپاهیانی از اسب فرامده را تهدید کرده با آواز غفص فریاد کشید یساو ترتیبتان را نگاه دارید وگرنه ادب چوب میخورید. با شنیدن این آواز سپاهیان از اسب فرامده که میخواستند در پیادگی هم از یکدیگر پیش گذرند سوس شدند و به ترتیب در آمدند. اول زربفت پوشان، از دنبال آنها شاهی پوشان و بعد از آن اطلس و ادرس پوشان قطار شده آرامانه به ارگ برآمده رفتند. آن آدم اساناک را اودیچی می نامیدند که وزیر تشریفات گفتن است.
جوانان جلودار بعد از فرآمدن خوجین‌هاشان خودهاشان با آن اسب‌ها سوار شده با تازیانه به سر اسب یکدیگر می‌کوفتند که پیش گذرند. اینها با جنگ و جدال بزکشانه به زیر دیوار مدرسه دارالشفا رفتند. دوم اسب‌هاشان را به دیوار مدرسه و سرهای آنها را به پیش به طرف میدان کرده در پهلوی همدیگر قطار ایستادند و هر جوانی که چالاکتر و اسبش زورتر بود در اولتر قطار به تخت پل نزدیکتر جا گرفت و ناعهده براتران پایینتر از ارک دورتر رفتند. اینها سئیس اسبانها بودند و برای بالاتر ایستادن به این سبب جندله می کردند که در وقت از ارک فرآمدن خوجیناشان او را پیشتر از دیگران به اسب سوار کرده از دیگران پیشتر از ریگستان برآمده روند. بعد از به ارک برآمده رفتن سپاهیان با موزیکه حربی عسکران سواره امیر از کزرمه هاشان به ریگستان آمدند. نام عمومی این عسکران سواره کافکز بوده. دوخت لباس هاشان عموماً به شکل لباس های مردم داغستان و شمالی کافکز بود. اما نظر به رنگ لباس هاشان هر دسته کوبانسکی، تورسکی، ترک بر این نام های جداگانه می گرفت. لباس هر دسته رنگ علاهیده داشته عموماً لباس هاشان آنها را از حربی ها زیادتر به ارتیست و ارتیسکه های سیرک مانند کرده بود. اینها تماما کزرمه نشین بوده. کزرمه اینها امیر در کجا که باشد به نزدیکی بارگاه او تیار کرده می شد و به کوچه به طرز خصوصی برآمده گشتن اینها ممکن نبود. در هیئت عسکران کافکز بچگانی بودند که کلانترین آنها را از 18 ساله بالاتر تخمین کرده ممکن نبود و از این عسکران سنی کدامشان که از 18 گذرد از اسب فراورده به هیئت سربازان پیاده داخل می کردند. مدت خدمت حربی سربازان پیاده باشد تا آخر عمرشان، تا مردنشان بود. عسکران سواره بعد از آن که با موزیک به ارک امیر سلام نظامی دادند از میدان ریگستان برآمده رفتند. پس از رفتن آنها به ریگستان سربازان پیاده در آمدند. عموماً سربازان پیاده امیر دو قسم بوده. قسم یکم آنها را شنبگی و دویمشان را سه شنبگی می نامیدند. شنبگی ها هر هفته در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه، سه شنبگی ها در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته 3 روز پگاهانی به 2 ساعت مشق کردن مجبور بودند. دیگر وقتهای اینها به قراولی به خدمت مجبوری سر کرده و یوزباشی ها یا اینکه به کارهای خصوصی خودشان صرف می شد. یراق شنبگی ها ملتقی دنبالاپور یک تیره روسی بردن که بوده آنها کزرمه نشین بودند. یعنی بعد از مشق یراقشان را در کزرمه مانده کسی که نوبت پاسبانی نداشته باشد به هر جا که خواهد می رفت. فقط در روز مشق به ساعت معین برسیده آمدن مجبور بود. یراق سه شنبگی ها ملتقی بالاپور یک کتیر بود که تیرش از دهانش با سنبه جای کرده می شد. اینها کزرمه نداشتند. اینها به طرز پراکنده از سرای حجره را اجاره گرفته می نشستند. ملتقی اینها در دست خودهاشان بوده به سرشته کرده نگاه داشتن وی خودهاشان مجبور بودند. سه شنبگی ها بعد از مشق بیشترین وقتهاشان را به خدمت مجبوری بیموز سرکرده ها و یوزباشی هایشان صرف می نمودند. اگر از این کار فارغ شوند برای تأمین معیشت خود مردیکاری، کهنه‌دوزی یا یگان کار دیگری سری دستی می کردند. لباس روی سربازانی پیاده عموماً نظامی مانند بوده. در تابستان تیلگریکی سفید و در زمستان سیاه بود. در پایشان شلوار میشی و موزه بوده به سر تلپکچه سیاه می پوشیدند. سربازان پیاده لباسهای نظامیشان را در وقت مشق از روی لباسهای ملیشان جامه کرته لازمی می پوشیدند که به نظر هر کس خیلی تنومند و فربه می نمودند. در وقت فراغتشان از مشق در لباس عادی گشتن می گرفتند. سربازها عموما هر ماه 20 تنگه 3 سوم ماهانه می گرفتند. دیگر با آنها نه خوراک می دادند و نه پوشاک. لباسهای نظامیشان هم به حساب همان ماهانه نرخ کرده داده می شدند. فقط شنبگی ها وقتی که در کزرمه پاسبان شوند روزی یک بار هر 10 کس یک لگن یرمه می خوردند. فقط دسته کافکز از این مستثنا بوده لباس و خوراکشان به حساب پادشاهی داده می شد. در
дар рӯзе ки ба регистон рафтем, навбати машқи беҳтарини сарбозони пиёдаи амир шанбегиҳо буд. асбоби музикаи инҳо монанди дуҳул, най, сурнай ва санҷ асбоби миллӣ буд. инҳо баъд аз он ки бо музикаашон бар рӯ ба рӯи арки амир ҳавои низомӣ навохта саломи низомӣ доданд, дар регистон саф кашида истоданд. дар ин вақт 4 бандиро аз зиндон оварданд ки дастҳои онҳо ба пушт бастагӣ буданд. онҳоро шабгардони миршаб ки либосҳояшон оддӣ буда, дар даст себандҳо, калтакҳои дарози себанддор доштанд, посбонӣ карда меомаданд. ман ба ҳаяҷон омада аз пирак пурсидам: магар инҳоро мекушанд? не, гуфт ӯ, инҳоро бо чӯб ҷазо медиҳанд. ва илова кард: дастони кушташавандагонро ба пеш мебанданд, на ба пушт. бандиҳоро аз байни сафи сарбозон ки монанди кӯчабоғи кушодагӣ дошт гузаронда ба тахтапул бароварданд ва дар охири тахтапул дар наздикии остонаи дарвозаи арк нигоҳ доштанд ва ба болои сари онҳо миршаб ки дар даст табарзин дошт омада рост истод. шабгардони себанддор ба тарафи поини бандиҳо дар рӯи тахтапул қаравул меистоданд. мирғазабҳо, яъне иҷрокунандагони ғазаби амир омада бар рӯ ба рӯи миршаб аз тарафи дигари бандиҳо саф кашида истоданд. як мирғазаби дигар як бағал чӯби 1.5 газии илғайро оварда ба пеши назари бандиён партофт ва худ дар қатори мирғазабони дигар рафта рост истод. хушбегӣ, сарвазир ки дар зери либосҳои расмии худ дар суфачаи даруни дарвозаи арк менишаст, аз ҷояш фуромада омада ба болои остонаи дарвоза рост истод ва коғазеро аз бағали худ бароварда аз назараш гузаронид ва яке аз бандиёнро ба одамони худ ва аҳли дарбор ки дар дарун ва беруни дарвозаи арк саф кашида рост истода буданд нишон дода пурсид: ин бандӣ аҳмад аст ё не? ҳамаи он одамҳо бо овози баланд ҷавоб доданд: ин аҳмад аст ва куштанбоб аст. аз тамошобинон як одами миёнсол ки ба мо наздик нишаста буд пиққоз зада оҳиста хандид ва худ ба худ зери лаб гуфт: ин одамҳо ин бандии бечораро дар хоби шабашон ҳам надиданд. ман аз он одам оҳиста пурсидам: пас сабаб чист ки будани он бандиро аз ин одамҳо мепурсанд? он одам аз ҷояш ғежида ба ман наздиктар омад ва оҳиста ҷавоб дод: бачем, то ҳоло хурдсол мебошӣ, маънии ин корро намефаҳмӣ. ин корро ҳикмати подшоҳӣ мегӯянд. он одам паҳлӯнишинони худро зери чашм аз назар гузаронида, зоҳиран баъд аз он ки ба гапи вай диққат накардани дигаронро фаҳмид, давом кард: дар ин гуна мавридҳо бисёр шудааст ки хушбегӣ ва миршаб аз амир фармони бо чӯб ҷазо додан ва куштани касеро гирифтаанд. баъд аз он маҳкум пора гирифта ӯро озод карда, ба ҷои вай як бечораи дигарро оварда заданд ё куштанд. ин пурсиш барои пеш гирифтан аз ҳамин гуна сохтакориҳо аст. ва ҳолон ки ин одамон на бандиро мешиносанд ва на чӣ будани гуноҳи ӯро медонанд. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 24. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.